Class 74. Code of Ethics for Engineers. Why it is necessary? Because engineers play an important and significant role in society. Hence, they are expected to behave honesty and integrity to high standards. Engineering activities have impact, direct and important. Vital means important impact on society. Hence, there should be certain rules and regulations, guidelines for performing professional duties in ethical ways. You can ignore these things if you find difficulty in writing. These guidelines are called as Code of Ethics for Engineers. So we have different, uh, say, different groups. One is IEI, Institution of Engineers. So it is the document in the following format. It has introduction, then a PTK, preamble, then Code of Ethics. Means detailed what all we follow, what all we have goal or what all we pledge. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. Then general guidance and then duties of corporate members. C. Introduction. So engineers serve all members of community. Because engineering activity serves all members in the community. Hence, Code of Ethics is based on principle of truth, honesty, justice. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ every corporate member of the institution must recognize, uphold and abide. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದೆ. We are committed to promote and practice profession of engineering for common good of community. You can ignore this much because writing may be difficult for you. Community bearing the following concerns. The ethical standard, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಶಾಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ his knowledge and expertise for welfare, health and safety of community without any discrimination. ಮತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆನರ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ. And then shall act only in the domains of his competence.
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧೆ. And then a corporate member shall apply his knowledge and expertise in the interest of his employer and clients without compromising with other obligations. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. Then he will not falsify or misrepresent his own or his qualifications, experience. 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ನನಗೆ 4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು, ಈ ತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, whenever necessary relevant, shall take all reasonable steps to inform himself, employer and clients about environmental, social, economic ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅವನಿದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್, ಇಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುದಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he will maintain utmost honesty and fairness in making statements or giving witness on the basis of adequate knowledge. ಸೊ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. He should not directly or indirectly injure reputation ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆ ವಧೆ ಮಾಡಬಾರದು. Corporate member shall reject any kind of offer that may involve unfair practice. ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಲಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಆತರ ಅನೈತಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. A corporate member shall be concerned about and shall act in the best his ability for maintenance of sustainability, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. Last, he shall not act in any manner in which may cause injury to reputation of the institution. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಬರೀರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬರೀರಿ, ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಎ ಕಾಮನ್ ಟೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಐಇಐ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳು, ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು 1-2 ಕಲಿಯುದು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 2, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ 1, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ IEEE ಅವರದ್ದು ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸು, ಡ್ಯೂಟೀಸು, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಾಕು, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 11 ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 11, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 22 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ತತ್ವಗಳು, ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕಲಿಯುವುದು. ಓಕೆ.